شو أنه يسوقنا بس أقرأ وما أشتغل وفوق أو نمشي تخالي فوق مزوجو شيء أنا أقطع بس أقرأ وجه غاترم هدو كونشفون هدو توزندو واجق في الحو بشق أتو أبزق الشو يعقل ذكاسة قدر في الحو وهجو أخم الزواج شو سكتة حاجبتشي حاجبتشي شو وبزغو بزاحو زرشتار يشي أنغال يتوبق ببشر قوش حاتزة يغاس قحو شكت زار وشاء زودك الحاكم سابقم خمسغو وشاء أزهر قوم وشسكي زافي حسيشكي ساعة بهدوغة شغل شدو زا يورد سلفة تصفي يجقيمو تجمع يجوزي بخنشي بمنشي لكن يسألو شيخ هذا حاجبتش عرشاء حاجبتش مخون وردر زاوسم مماتي ورد زاوسم زج يقطع خوك زبطي غازة كذا زري غزج كذا زفدر يبساوشينو زفدر يبسوشينو زفدر قبروانو جاكنا قوابصا صفو زي محاقم مخون يقواتم زرم كشتر قابوما قبون فارز ودشتر جاكر طريقة تجو وشاقون نافو طريقة وشاقو يبو قصو نردة قزم زي ملاجم زي محاقم يموات مترزر سبر ترزر زفاغر جارة شفخان فار جاكر يتامغو جاكر يقمجو جاكر يزفحسجو يغاصر الزفار وفمو شاغر كيغشو شعم داك فيو شيت فيو يم يفتاشو كيتو دزيكو يغاصر ريخو قلاجو صفغم غم بوشواغم حساب سقلاجو على يتلس وجي الشرب سميخ كيسجو أتاني توشيت ويبتنا سو لم جامع يبقى قدش يحيجر عارف خالتي زرع قسمة أتاني قد ويجو زرع زحمة أتاني قد يحيجو هو خالتي قد يحيجو عشان حاجبت يقف يقبل بسر يا زبيلكم يو يجاب بيشل زقاعات ما تراو تسمى تراو السايمة تراو خمو عويتانا نحا بوزيو سحازيو سلج إزكاسم قزيو جا قواعم دراغات كم تانا قاتجو هذا خشوا جنبتش حاجبتش جنبتش حاجبتش جهد أغخسو يم تلقو أنس زبطو شتنم فبانو حق يغاسم سي أحد وعرب سي بلاع وعرب سي ونس وعرب سبقر قوف مزا سبقم فاجو سبقم فوسو يوسف الحاق شعو شعر دكاو شعر دوغو بسر صفم بحانر يبسما يميز تتدزيقونو جالس رزقوا شاقوي آخر حاجبتش يجي شيء جواب ما أدو فالكوري ليتراتوري لجأ ذكرتوا كم تفسر جات خانم بتراحوا خرجتوا
بيتر إسحاق قزرت راحو قريغجت غاغا حجبتي قبارجيا يجي بوشي تشتغل فيراو س قولم دخلتو سكشتو قوة بشاكر سكل زغفاكر وشع زغفاكر جاشفدو يجاب زقابزو يعقل وبتشو يزكاسوش شاغو كو ب أدركم وشبكة كتكاو عفدو زغفاغو وبتشو زكتو وكو ماجقا كشير حكم الزواج شيو زكا بصحو فباغو زكا قزاغو بغركم جا زكا بقاحو يجاب زقابزو أبزا وبشغو واشتو إسحاق قزي وطامجة إسحاق واسق في سنر أو قديوش تاب سوچه قبشي تخوتها أو ويسلا كوشي تما ويكش يسلم قارش الفدر يسلم جاش واس يقوق يتنزينو شيتو عارفة الصفو حاجي بش زي ورمجة وارشو كسري زغفغاو يأري بسحغاو كسري يجابز زجة وتشوقي وتجتو مثل حاجي بش يحتاغو ولد الذكر قاوك وش الذكر الشيخ هذا فيلسوفسكا материалистического буксисакар جاشفة دكري زجر أقول كسر قبوتن تجتبه وتا زتقيت واقم كتم واقع أنا حبر جاكم قارناف عرض فدا صفر فدا أغر يجاب زقابزو يبكسر قارو يسج أمال كر ينكو قوة الشاعر مدى غوف بوجو مدو زي غزافو غاف سشتاق عرس صفم سابقم غجامة قواتر كسلو يبشع زغفاو مشاء نحسف سابقمي أقصد غجي يبشع زغفاو قوعاو بجا عشقو ماشي شم واسا زفايا كنكنا عواسا كر نافة صفر زفادر قيو شحات وشي أقصهم واسو يأر قيو شحات عشكدا حاجبتش دنايم كيتفا يسابيغو شاجاغو يساب قضيو قمشتم يجابزا يدكاغا قضيو قمشتم يساب قطواكا قضي أتشتم جاكما قصة قضي جاكو يمقو بحجر يغفو شغاب خوان تجو حاجبتش مثلا يولد يحتاج ممت يولد يحتاج ميزاقو هاي شلا شغل زغر سلفة جزاء عشفت تامش رسالة قوكم زافي غازمي قوة خرر عرس زبورم يقول صو عقل قواتكم مثلا قوتش قطعتن فايقوش يقوم عقل سيد وتما عشيش حجبتش صوص آغر دوس آغر عش نحن ماجمن نحن بما نحن ماجم استجتر يستجفنس اسأل استجتر اسأل حابسم كقول الفدس أبسط الفدس يبشى قاروا قو يبشى ذكر زغفاكو يبساسه وشو نيوتو داكو وذا يغاسريكو عرفت ثقافتي أنفاي وش أشياء فتوان تيتر فتوان فاي قدرجوا يوتيجي تفهم حرام وكسبنا قدرجوا يفهم حرام وكس أو قدرجوا يفهم قدرجوا بديجي قبون تجرب يقو ساعة السوق زلطان تجرب أواهم جنت شيء جنت القرية شو شعر زي شيء مار زراسة فاقس جاك فاقس زي أواهم يغاش داخلي قلت هذا أخو قادا أخو قادا قلت حاو سج زي تو يج
Дунай заходит на устом, мударка кахоками, джаками, джарка горел из вода. Ятты, а сельчистер, зайчка кафесану азбая. Джакадо, агар, те бешо. Ко, мухун гора, мухун сельчеб гора, дэйви давми, згора капахата. Шоушер, зэлгобавотым, кипес. Филежрот баваро, фирахака, йинко, шайро, уздахокам, те ташибусу, шофешу. Больше там шагнуть hazır. Şansımı çoğu Yıkasip Spazic'in uçağınlaşma bile için Anfor Sadış Fakültetin aşması işine uçağı Yisureti Demokratavori Yitan arşivli materyalo açıklık sitrak. O açbeçi ukun zakatın kokna deklarken takafıştı yitan hatanın yi alfayit aşı alfayitı Deprakım aşmi akıtıl şeytan az fedededer saatçin kızgurmanır ete kızgurmalıcı zlaşavı yıkını ise buzifistar bzen farahu zeliha obşakı okutlup azıcıma apşiş. Avaş nepomçu yetali ca din ofun farahu adgıkabzın farahu zakatçın farahu nravственность философская ертичака ахар ачкубытштар чалашавоно мырсыдрашавона те например хазна и обшака и жушава цепмысытай ахим асасо доресе псофа а обшака архивум ертако чайлых университетный архиви мыши чайлых ахар Арыш ахам нахваси запечма фитлок дечон им запу ашкубытын кечо в высоте прочитал. Зачем она анчоку она мыдел она гущичуа она шичала шкуца функция это шаршрара шаршран нецер где-то они шугона каушуа шанхар ахад нантли каушуа Фарганер ахма фарахма тшеку гуш дехар дехар шракушек ахар тепком дехазнеш ахи яхак ахар тохам тепком полежит гуш сакуко кондежон наши. Арша Терес Абуз Вилар цифрошко хетро ахришко хетро лио детана югушиса чижок хел тепком югушиса плеировщиство тепкор на чанам Нахкеши заколчестен, ебхал зачем ари, шарай зачем ходишь. А зачем мир, как на мир вид мишукагуш ано, вот это вот да, да, проект машиш, мир как вот, да это утешляет, что-то как, типа офицер даже. Непривычно говорить на русском языке. Уважаемые присутствующие, все мои знания, которые я подчеркнула о жизни своего знаменитого прадеда, конечно, основываются на рассказах моей мамы, которую знают многие здесь присутствующие. Эльбасхан Таджиса, это моя мама. И вот по рассказам нашей дорогой тетушки, тоже здесь присутствующей, Малайчет Дануковой. Вот по их рассказам я, конечно, знаю биографию Хаджибека Анчока. Ну, как уже здесь в фильме говорилось, он родился в 1846 году в ауле Лёвотх. Лёвотх располагался, это на современное место сейчас. Это местечко Гойтх в Майкопском районе. В этом районе приблизительно располагался этот аул. Или Добсинский, да? Гойтх. Отец его, Шханчери. Шханчери был одним из предводителей на русско-кавказской войне. Умер в 1854 году и был похоронен в своем ауле. Вообще семья Анчо происходит от древнего абадзехского племени.
После того, как умер Шанчари, Хаджабыч со своей семьей, со своей мамой, которую звали Фыш, и со своей 5-летней сестренкой переезжают в аул Кулокахабль к родственникам матери. Там они останавливаются у братьев матери. Их фамилия Джанчатовы, она была Джанчатова. Вот они некоторое время живут у Джанчатовых в Кулокахабле. Братья Фыш занимаются скотоводством, и Хаджабыч, будучи подростком, работает у них табунщиком. Но там они не очень долго живут, затем они перебираются уже в аул Асакалай к родственникам отца Хаджабыча. И останавливаются, как уже здесь было сказано, в семье Сальмена Анчока. В семье Сальмена Анчока они живут около 3 лет. За это время они немного выбираются из нужды, потому что мать Хаджабыча, Фыш, она была прекрасной рукодельницей, она прекрасно шила, а Хаджабыч брался за любую работу, только бы помочь своей матери. Поэтому в скорости они выходят из нужды, строят в Асакалае свой дом с Кунацкой, с подворьем, и переходят туда жить. Далее Хаджабыч идет на службу, на военную службу, и какое-то время он даже служит в царской армии. Но служит он там недолго, возвращается в аул Асакалай. И в ауле он знакомится с одним интересным, необыкновенным человеком. Этого человека зовут Шамбатуко. Шамбатуко – это умный, образованный, грамотный человек. Он прекрасно знает арабский язык. Он в совершенстве читает Коран. Он занимается врачеванием. Вот с этим человеком знакомится Хаджабыч. Но в скорости Шамбатуко даже становится отчимом Хаджабыча. И, естественно, Шамбатуко передает своему пасынку Хаджабычу все то, что он знал, обучал ему всему тому, что знал сам, даже врачебным практикам. И в скорости сам, поскольку Хаджабыч был человеком очень любознательным, очень пытливым, очень интересующимся, он вбирает в себя все знания, которые ему преподает Шамбатуко, а также пытается расширить их. Он выезжает в Екатеринодар, в Минеральные воды, в Пятигорск, для того, чтобы постигать еще знания в других областях наук. И все время, занимаясь самообразованием, он видит, что народ его беден и безграмотен. И он прекрасно понимает, что народ, у которого нет алфавита, у которого нет письма, письменности, у этого народа нет и не может быть будущего. И будучи, в общем-то, патриотом своего народа, Хаджабыч решает посвятить себя просвещению своего народа. И в 1878 году он как раз и создает свой знаменитый алфавит. Попутно он анализирует и другие языки, занимается и другими языками. И приходит к выводу, к такому, что можно создать единый алфавит для всех языков, практически. Как он сам утверждал, даже для таких сложных, как японский и китайский. Откуда он знал, что это сложные языки, это нам до сих пор непонятно. Но тем не менее он утверждал, что можно создать единый алфавит абсолютно для всех народов мира. Вот своему алфавиту он обучает своих детей, обучает своих односельчан, обучает людей из других аулов, поддерживает с ними переписку на этом алфавите. И пытаясь обучить свой народ, пытаясь просветить свой народ, он с сожалением видит, что народ не очень готов его воспринимать, что народ не очень готов обучаться. То есть
вероятно, не пришло еще их время. И, кстати, в своих заметках, в своих записях он очень много горьких слов пишет о том, что его не понимают, что не хотят образовываться должным образом его соплеменники. И видя, что он, не получается у него на поприще просвещения, он решает, чтобы хоть как-то быть полезным своему народу, он полностью уходит в врачебную практику и все время становится врачом. Причем, человек талантливый, он во всем талантлив. И на поприще лечебном он тоже делает невероятные успехи. Во всяком случае, он излечивает людей, от которых отказались все врачи. Он буквально с того света людей возвращает. Причем он лечит такие невероятные заболевания, которые по тем временам считались безнадежными. Во всяком случае, он лечит все венерические заболевания. Причем он их лечит не знахарскими какими-то методами, то есть не травами, не какими-то примочками. Он лечит именно аптекарскими лекарствами, аптекарскими препаратами. Вот отец Мосанов, он вспоминал в свое время, что отец его, Хаджибыч, посылал верхом на лошади в Екатеринодар к аптекарю со списком лекарств. И покупая эти лекарства, Хаджибыч уже самостоятельно на вот этих лекарствах составлял свои вот эти чудодейственные препараты, которыми он буквально излечивал полностью людей. И еще более любопытно то, что он делал полостные операции, причем абсолютно неизвестно, каким он пользовался при этом наркозом. Почему? Потому что это, кстати, говорили некоторые его односельчане, рассказывали, что Хаджибыч, когда делал полостную операцию, он разговаривал со своим пациентом, задавал ему какие-то вопросы. И самое интересное, что тот спокойно ему отвечал что-то. То есть, что это был за наркоз, мы, поскольку в наших семьях об этом всегда говорилось, мы предполагаем даже, что он обладал каким-то гипнозом лечебным, то есть он каким-то образом воздействовал на болевые центры человеческого мозга и на время операции отключал, и что он спокойно мог общаться во время операции. Для меня, как для современного человека, апофеозом его хирургической деятельности было то, что он делал, оказывается, трепанацию черепа. Конечно, в этом можно было бы и усомниться, но источник уж больно известен нам. В данном случае это мама Малайчет, старшая дочь Гощафыч. Дело в том, что Гощафыч, будучи самой старшей в семье, она иногда помогала отцу делать его эти операции. И она, как сейчас говорят, ассистировала. И она ассистировала отцу именно на этой операции. Почему? Она человек безграмотный, в общем-то, она так рассказывала о том, как отец делал эту операцию, как он удалял эту опухоль. Она рассказывала, из чего и как состоит головной мозг, то было понятно безошибочно, что это была трепанация черепа и извлечение опухоли из головного мозга. То есть это человек, он, конечно, был невероятный, неординарный. Но, говоря о его, немножко коснусь его личной жизни, потому что она у него тоже была не совсем безоблачная. Дело в том, что, будучи молодым человеком, Хаджибыч обратил внимание на одну красивую девушку. Эта девушка была из очень богатого, родовитой семьи Евтыховых. Дело в том, что и девушка, в общем-то, отмечала ему с взаимностью, но Хаджибыч не мог на ней жениться, поскольку у него не хватало колыма, чтобы заплатить за девушку. И ее, к сожалению, в скорости выдают замуж в соседний аул за богатого старика. Но этот брак у нее был не очень длительным,
Через некоторое время она овдовела и вернулась в свой дом отчий. Хаджибыч к тому времени был еще не женат, и узнав о том, что Хымсат, звали девушку, Хымсат вернулась, он вскоре делает ей предложение. И на сей раз родители уже не чинят никаких препон, знают о взаимности, давней взаимности молодых людей. В браке Хымсат и Хаджибыча рождается у них 3 детей. Вот самая старшая Гущафыч, это вот мама нашей тети Малайчет. Тадырхан, это моя мама, моя бабушка. И Нух, это вот отец нашего Моса. Вот эти 3 детей. Но дело в том, что этому браку тоже не суждено было быть долгим, потому что в скорости, после того, как родился самый младший, но он еще был в колыбели, когда Хымсат умирает в Екатеринодарской больнице от грыжи. И дети, осиротевшие, остаются на попечении, в общем-то, бабушки, то есть матери Хаджибыча. Правда, их воспитанием также занимаются и родители, родственники Хымсат. Даже бабушка моей маме рассказывала, что они даже очень много времени проводили в семье Евтыховых, и что их там очень любили, и разницы не делали между своими детьми и детьми Хаджибыча. А Хаджибыч к тому времени, уже полностью занимаясь лечебной практикой, он часто отсутствовал в доме, и поэтому они часто бывали то с бабушкой, то, значит, вот с дядей. Но после того, как он овдовел, он долго не женился, Хаджибыч. Но потом все-таки женился, но этот брак тоже был недолгим. И прижив сына одного Измаила, они расстались. После этого Хаджибыч уже не женился. Но у Хаджибыча был еще один сын. Этот сын был приемный, Лилес. Вообще очень короткая и трагичная жизнь этого молодого человека, Лилюха, она достойна, в общем-то, отдельного повествования. Но за неимением времени я на ней останавливаться не буду, скажу лишь одно, что Лилюх был очень смелым, очень храбрым, отчаянным молодым человеком. И в первые годы советской власти его хорошо в Адыгее знали. Легенды о его храбрости буквально передавались из уст в уста. Дело в том, что этот молодой человек, побывав сначала на германской войне, а потом после гражданской войны, он не принял завоевание революции, и ему приходилось скрываться в лесах от властей. Вместе с такими же, конечно, как и он сам, которые не приняли завоевание октября. Но он был неуловим для властей, за ним постоянно было преследование. Преследовали даже семью Анчук из-за всего этого. Но тем не менее он был неуловим для чекистов. И чтобы как-то заставить его сдаться, заставить выйти из лесу, власти ничего умнее не придумали, как арестовать отца Хаджибыча и посадить в тюрьму. И, к сожалению, в тюрьме в апреле 1921 года Хаджибыч умирает в тюрьме. Вот так трагично заканчивается жизнь этого замечательного, талантливого, необыкновенного человека. Вот сколько людей говорили, все говорили разное о нем, насколько он разносторонний человек был, насколько он многогранный человек был, безмерно талантливый. Про некоторых иногда говорят, человек родился не в свое время. Возможно, он тоже родился не в свое время, но тем не менее наследие все равно какое-то есть. И я вам должна сказать, что, может, это звучит не скромно, мы очень гордимся тем, что у нас
нас такой прародитель. Вот. И, конечно же, мы безмерно благодарны всем тем, кто проявляет хоть какой-то интерес к жизни и творчеству, наследию нашего замечательного Хаджи.